जल जीवन परियोजना के तहत कई गांवों में घर घर शुद्ध पानी पहुंचाने का काम भले ही पूरा हो गया है, लेकिन सही मायने में आम लोगों के घर तक पहुंचने वाली पाइप और नलकूप से पानी नहीं निकलने के आरोप को लेकर आम लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मामला उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर ब्लॉक के रामगंज नंबर एक ग्राम पंचायत क्षेत्र की है। आरोप है कि इस इलाके में जल जीवन परियोजना का काम पूरा होने के बावजूद लोगों को शुद्ध पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। रामगंज एक नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र के हरिपुर कदमगाछी, दादगाछ, आमगुड़ी बाबूरामगाछ, ढोलोगाछ और बड़ा पोटिया छोटा और बड़ा साप निकला जैसे कुछ गांवों में जल जीवन मिशन परियोजना के तहत नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन उनसे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आम लोगों का कहना है कि जल जीवन परियोजना का उद्देश्य सहायता, सशक्तिकरण और सुविधा प्रदान करना है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार और सरकारी संस्थान को दीर्घकालिक आधार पर पेयजल उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। प्रत्येक ग्रामीण घर में कार्यात्मक नल कनेक्शन FHTC होते हैं और राज्य या केंद्र सरकार की पहल के माध्यम से निर्धारित गुणवत्ता का पानी नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है। गांव वाले आगे कहते हैं, उस क्षेत्र में भी जल जीवन परियोजना के काम को देखकर किसी को भी पहली नजर में ऐसा प्रतीत होता है कि जल जीवन परियोजना का काम पूरी हो गई है, लेकिन फिर मालूम पड़ेगा कि गांव के वासियों को इसका फायदा सही मायने में अभी तक नहीं मिली है। इसलिए गांव के आम लोग इस बात से नाराज हैं कि इस्लामपुर ब्लॉक के रामगंज नंबर एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में नल लगाए जाने के बावजूद पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है। बताया जाता है कि पानी का नल लगभग 1 साल पहले ही लगा दिया गया था। आम लोगों का आगे कहना है कि भले ही तक पानी नहीं पहुंच रहा हो, लेकिन जगह जगह लीकेज के कारण पानी बर्बाद हो रहा है। गांव के आम लोग इस बात से नाराज हैं। ढोलोगाछ गांव के शमसुल हक आदि लोगों ने कहा कि हालांकि पानी का नल लगा दिया गया है, लेकिन घर में पानी नहीं आ रहे हैं। जहां तहां रिसाव होकर वहां से पानी रिस रहा है। काम बहुत खराब स्तर के हुए हैं। सड़कें बर्बाद हो गई है। पानी के रिसाव से सड़कें कादा कीचड़ युक्त हो गई है। कई बार शिकायत के बावजूद कोई काम नहीं हो रहा है। हालांकि इस संबंध में कदमगाछी MS के बूथ के सदस्य एनामुल हक ने कहा कि जल मिशन परियोजना विफल हो रही है, क्योंकि 1 साल पहले नल लगाए जाने के बावजूद अब तक किसी को भी ठीक ठाक से पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा, हम चाहते हैं कि सभी तरह की खराबी को तुरंत मरम्मत की जाए और घरों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने इस विषय पर प्रधान का ध्यान आकर्षित किया है। वहीं जब हमने रामगंज ग्राम पंचायत नंबर 1 की प्रधान झरना रॉय कहती है कि हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि उन्हें कोई शिकायत प्राप्त होगी तो वो समस्याओं का समाधान के लिए प्रखंड प्रशासन को अवगत कराएंगे और शीघ्र ही समस्याओं का समाधान का प्रयास करेंगे। এই যে জল মিশন প্রকল্পটা হলো, এটা একেবারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। কেন যে কোনো জায়গায় ট্যাপ পৌঁছেছে, কোনো জায়গায় ট্যাপ পৌঁছেনি, কিন্তু জল কারো বাড়িতে পৌঁছায়নি এখনও। বা দেখা যাচ্ছে যে মাঝে মধ্যে যেখানে সেখানে লিকেজ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা বিশুদ্ধ জল পাচ্ছি না। আমি প্রশাসনের কাছে এটা বলতে চাই, যে অনুরোধ করতে চাই, তারা যেন অবিলম্বে এটা ঠিক করে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছায় দেয়। এটা কি চালু করা হয়েছে? চালু তো ছিল, 1-2 বার জল আসছিল, এরপরে আর জল আসেনি। মানে কতগুলো গ্রামে এটা করা আছে, সাপ্লাই করে দেওয়া আছে? সাপ্লাই তো মোটামুটি যে লাটমুট মোজা সম্পূর্ণটা আছে, কিন্তু কোনো বাড়িতে এখনও পর্যন্ত ট্যাপও লাগানো হয়নি। আর কোনো বাড়িতে জল গেছিলো, এখন কিন্তু জল আর যাচ্ছে না। এখন কি চান? এখন চাই যাতে এটা প্রশাসন তাড়াতাড়ি এটাকে ঠিক করে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছায় দেয়। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে এনামুল হক, আমি কদমগাছি MSK মেম্বার। কোনো ঘরে পাওয়া যায় না, কোনো পাইপে জল নেই। রাস্তায় যেখানে সেখানে পাইপ ফাটানো আর পাইপ লিক আছে, রাস্তায় জল যায়, রাস্তাটা দেখে যাও, রাস্তা ভেঙে আবার কি হয়ে গেছে। এই আমার ঢোলগঞ্জ গ্রামে কোনোখানে জল যায় না, জলের পাইপ সবখানে ভাঙানো। জল বার হয়ে যায় কিন্তু জল বাড়িতে যায় না, রাস্তায় জল গিয়ে আবার রাস্তা ভেঙে গিয়েছে। এখানে দেখো
বাড়িতে কি ট্যাপ বসানো রয়েছে? বাড়িতে সব টাইপ বসানো হয়ে গেছে, কিন্তু বাড়িতে ওই জল যায় না। জল যাচ্ছে না? না, কারো বাড়িতে না? 1 সাল হয়ে গেল, কারো বাড়িতে জল নাই। কি চান এখন? এখন ওই যে জলের ব্যবস্থা করতে চাই, কিন্তু জল না দিলে তো এইগুলো পাইপ করে লাভ কি সরকারের? এই যে যেখানে সেখানে জল লিক, সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি, যারা পাইপ গাড়িছে তারা ওকে ফোন করে আমি জানিয়ে দিয়েছি, ওরাও অ্যাকশন নেয় না। এবং সবাইকে পঞ্চায়েত সবাইকে জানাই, কেউ অ্যাকশন নিচ্ছে না। সব ব্যর্থ আছে এখন, কোনো কাজে যায়। কি নাম আপনার? আমার নাম শমসুল হক। জল প্রকল্প এটা আমাদের এখানে অনেক দিন হয়ে গেল, মাটির নিচ দিয়ে যে পাইপ দিয়েছি জল দেওয়ার জন্য, যে বলছে এটা বলে শুদ্ধ জল দিবে, তো জলের নাম করে কোনো কিছু নাই। আর আমাদের গ্রামে না, শুধু পাশের গ্রামে কোনো জলের ব্যবস্থা নাই। তো এটা যাতে জলের জন্য যাতে দ্রুত সমাধান করা হয়, সেই জন্য পিএইচির কাছে আবেদন করব এই এটা দ্রুত সমাধান করা হয় এবং প্রত্যেক বাড়িতে যাতে জলের ব্যবস্থা হয়। যতগুলা বাড়িতে মানে জলের ট্যাপ কল লাগানো হয়েছে, প্রত্যেক বাড়িতে যাতে জল নিকাশির ব্যবস্থা করা হয়। তাহলে কি কোনো জায়গায় এরকম জল যাচ্ছে না? আমাদের গ্রামে না, আমি তো আশেপাশের গ্রামে 2-4টা বাড়িতে খবর নিয়েছি, তো সেখানেও এরকম জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। ওই একই দশা সব জায়গায়। কতদিন আগে এইগুলো পাইপ করা হয়েছে? প্রায় 3 মাস হয়ে গেল। ট্যাপ সবার বাড়িতে দেওয়া হয়েছে? সবার বাড়িতে ট্যাপ দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা। তো মেন হেড এখানকার যে কথাই আছে, যে যেখান থেকে জল সাপ্লাই করা হবে, কোথায় আছে? এখানকার হেড আছে, এখানে এই খোঁচাবাড়ি নামে এখানে একটা জায়গা আছে, এখানে ওখানকার হেডটা করা হয়েছে। তো ওইখান থেকে বলে জল দিবে। এটা শুধু নামের জলের প্রকল্প, কাজের কিছু নাই। কাজে কিছু নাই না। কি নাম আপনার? আমার নাম শহরদিন। কোন গ্রাম এটা? এটা কদম গাছি। যারা গ্রামবাসীরা তারা বলছেন যে জল মিশন প্রকল্প, এই প্রকল্প কি সরকারের ব্যর্থ হয়ে গেল? ট্যাপ লাগানো হয়েছে কিন্তু জল নাই, কি বলবেন? ট্যাপ লাগানো হয়েছে, এটা হ্যাঁ ঠিকই আছে, আমি জানি যে ট্যাপ লাগানো হচ্ছে, কিন্তু জল যে সব জায়গাতে পৌঁছাচ্ছে না, এটা আমার ঠিক অভিযোগ আসে না আমার কাছে। যদি সেরকম কোনো অভিযোগ আসে তো আমি এটা ব্যবস্থা নিব। যে পিএইচই ডিপার্টমেন্ট কি আপনারা জানাবেন এই বিষয়ে? হ্যাঁ, আমরা জানাবো। কি নাম আপনার? ঝর্ণারে রামগঞ্জ 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। তো পঞ্চায়েতে কোনো অভিযোগ আসেনি, যদি অভিযোগ আসে তা আমরা ভিডিও ম্যানকে জানিয়ে দিব। আর কোথায় কোথায় জল আসেনি, কোথায় কোথায় আছে, ওইগুলো কি অফিসাররা কিন্তু সব জায়গায় খতিয়ে দেখছে। কিছু কিছু জায়গায়, অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে ওই রাস্তার কাজের জন্য অনেক জায়গায় ফেটে গেছে বা কিছু হয়েছে, ওগুলো কিন্তু ঠিক করানো হচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে যে আপনি বলছেন যে কোন এতগুলা গ্রামে নাই, এরকম অভিযোগ কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমার কাছে আসেনি। যদি আসে আমি অবশ্যই জিনিসটা দেখব এবং আমি আমাদের উপরে যে ভিডিও ম্যাম আছে, ভিডিও ম্যামকে অভিযোগ আমি জানিব যে এই সব জায়গার মধ্যে জল সরবরাহ দেওয়া যাচ্ছে না বা জল পাচ্ছে না, দেখা যাবে। কদমগাছি বুথের মেম্বার এনামুল, তিনি কিন্তু বলছেন জল মিশন প্রকল্প একবারে ব্যর্থ, কারণ কোনো গ্রামে জল যায় না, কি বলবেন? না না, ব্যর্থ বলতে তো এটা ভুল। কারণ কি, এখন জলের সবে তো মাত্র শুরু হচ্ছে কাজ, প্রতিটা জায়গায় কিন্তু কাজ হচ্ছে। এখন যে প্রত্যেকটা কাজ যে কমপ্লিট হয়ে গেছে, হয়নি এখনও কাজ কমপ্লিট। গোলগঞ্জ বুথের কাজ হলে তো ওটা তো কমপ্লেন করতে হবে, ওটা মেরামত করা হবে। কিন্তু এরকম কমপ্লেন তো আসে না যে মেরামত করার। তাহলে কি কমপ্লেন আসলেই আপনারা দেখবেন বিষয়টা? হ্যাঁ, কমপ্লেন আর অবশ্যই দেখবো, কেন দেখবো না। এটা তো 1 বছর আগে থেকে মোটামুটি জল অনেক গ্রামে যাচ্ছি, বেশ কয়েকটা গ্রামে যায় না। তো এখনো পর্যন্ত কোনো কমপ্লেনই আসেনি, শুধু আপনার মাধ্যমে আমি জানতে পারলাম এইসব জায়গায় জল যাচ্ছে না। আমার নাম রঞ্জিত রায়, প্রধানের প্রতিনিধি এলাকায়। না, অলমোস্ট আমাদের মানে কাজ কমপ্লিটেই আছে আর কি। কতদূর কাজ হয়েছে? মোটামুটি 80% কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। কি কি কাজ হয়েছে? আমাদের পাম্প হাউস হয়ে গেছে, বাউন্ডারি ওয়াল হয়ে গেছে, টিউবওয়েল তো হয়েছে, ইভেন পাইপলাইনের কাজও অলমোস্ট কমপ্লিট আমাদের। কিছু পার্টিকুলার 1-2 ভিলেজ যদি মানে টেল এন্ডের দিকে কম মানে না গিয়ে থাকে, তাহলে আমরা সেগুলোর অ্যাডিশনাল পাইপলাইনের এস্টিমেটও করিয়েছি আর কি, টেন্ডারও হয়েছে। আর আমাদের রিজার্ভারেরও ফাইনাল অ্যাপ্রুভাল এসে গিয়েছে, রিজার্ভারের কাজও দ্রুততার সহিত চালু করা হবে ইমিডিয়েটলি। আর এটার কাজ কমপ্লিট হয়ে গেলেই মানে দূরের যে এলাকাগুলো রয়েছে স্কিমের আন্ডারে, তাহলে সেগুলো কভারেজ হয়ে যাবে। আর এমনি ওভারঅল আমাদের এমনি জল রানিং করা হয়েছে, কিছু পার্টিকুলার জায়গাতে কিছু লিকেজ বা এইসবের সমস্যা হচ্ছে, এবং সেগুলো আমরা এজেন্সিদেরকে বলেছি আর কি যে তাড়াতাড়ির মধ্যে ঠিকঠাক করে দিতে আর কি। সেটা করে দিলে আমাদের আশা করা যাচ্ছে আমরা মোটামুটি 1 মাসের মধ্যে এটাকে অলমোস্ট রানিং করে দেবো। এবং রিজার্ভার কমপ্লিট হওয়ার পর পুরো মানে এই স্কিমের আন্ডারে যে মৌজাগুলো আছে সেই এরিয়াগুলো টোটাল কভারেজ কিন্তু হয়ে যাবে।
ট্যাপ পৌঁছে গেছে, জলটা আসছে না, এটা কি বিষয়টা? ট্যাপ পৌঁছে গেছে, জল যাচ্ছে, কিছু কিছু জায়গাতে কখনো হচ্ছে কি ওই জায়গাতে কিছু হেভি কেবেলের প্রবলেম আছে যেখানে কারেন্ট গিয়েছিল, ঠিক আছে। কিছু লোকাল পাবলিকদের ডিমান্ড থাকে যে হেভি কেবিল দিলে কাজ দ্রুততার সহিত হয়ে যায় বা কোনো রিস্ক থাকে না। কি জিনিস? ওটা ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট ওরা দেখে আর কি। আর এমনি কিছু মানে পাম্পিং চালানোর ক্ষেত্রে কারেন্টের প্রবলেমের ক্ষেত্রে এগুলো একটা আমাদের বাধা হয়। প্লাস হচ্ছে গিয়ে কিছু কিছু জায়গাতে পাইপলাইন হঠাৎ করে কিছু পাবলিকদের দ্বারাও কি হয়ে যায়, মানে হয় অনেকে জানে বা অনেকে না জেনে আর কি, জেসিবি দিয়ে হয়তো আমার রাস্তার সাইড দিয়েই যাচ্ছে, ওখানে হয়তো ওদের ক্ষেতের বাড়ি রয়েছে বা চাষ জমি রয়েছে, তাহলে সেই জায়গাগুলোতে অনেক সময় ওরা আনওয়ান্টেড ভাবে ড্যামেজ করে ফেলে, সেটা হয়তো অজান্তেই করে ফেলে বা জেনে করে ফেলে, সেটা তো আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, অনেকটা এরিয়া জুড়ে যেহেতু করা হয়েছে। তো অলমোস্ট মানে কাজ যেহেতু কমপ্লিট, এবং কিছু এরিয়ায় অলরেডি জল পড়ছে, একদমই জল যাচ্ছে না এই কথাটা ভুল, ঠিক আছে। কিছু কিছু এরিয়ায় অবশ্যই জল যাচ্ছে, কিছু কিছু এরিয়াতে প্রবলেম আছে, সেই জায়গাগুলো আমরা বলেছি এজেন্সিদেরকে। তো ওগুলো দ্রুততার সহিত মানে মেরামত করে জল পৌঁছে দেওয়া হবে। গ্রামের লোককে কি আশ্বস্ত করবেন? ইমিডিয়েটলি পেয়ে যাবে জল, মোটামুটি ইমিডিয়েটলি জল পেয়ে যাবে। এবং যদি আমাদের রিজার্ভারটা আমরা যদি তাড়াতাড়ির মধ্যে কমপ্লিট করে দিতে পারি আর কি, তাহলে মোটামুটি পুরো হোল এরিয়া কভারেজ হয়ে যাবে স্কিমের আন্ডারে। স্যার, আপনার নামটা একটু? আমার নাম বিবেকানন্দ মন্ডল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, পিএইচই ডিপার্টমেন্ট।